ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്തു പറ്റി? ചിലയിടത്ത് ചാരം, ചിലയിടത്ത് പുക. എന്താ ആരുമൊന്നും പറയാത്തത്? മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നതെന്തിനാ പുക? സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണിത്. പുകയുന്ന സിഗരറ്റും ബീഡിയും കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പിഴ നൽകേണ്ടി വരും. പുക വലിക്കരുത്, വലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ? പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും. പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ஏனோ இந்த பிறவி, அதில் எத்தனையோ மறுபிறவி. ஆசையில் உள்ளம் கடலாகும், அதில் 1000 எண்ணங்கள் அலைபாயும் அலைபாயும். உலகம் என்பது மேடை, ஓ உயிருக்கு எத்தனை ஆடை. ஒரு கதை பல கதையாகும், அது இறுதியில் விடு கதையாகும். தெரியவில்லை தெரியவில்லை, பதில் சொல்ல யாருக்கும் முடியவில்லை. ஏனோ இந்த பிறவி, அதில் எத்தனையோ மறுபிறவி. உருவம் என்பது தோற்றம், அதில் தினம் தினம் தெரியுது மாற்றம். சிரிப்பினில் அழுகையில் பாட்டு, அதை நடிக்கணும் கவனமாய் கேட்டு. வான்மதியே வழிவிளக்கே, வாழ்வுக்கு முடிவென்ன புரியவில்லை.
அதை அப்படியே போட்டு தண்ணியில போய் குளிச்சு வாங்கோ. சரி. பத்திரமா போங்க. ஐயா, என்ன? இதுக்கு முன்னாடி பெலி போட்ட பொண்ணு அவங்க யாரு? எனக்கு என்னமா தெரியும்? அவங்க யாருக்கு வேண்டி பெலி போட்டது? ஒரு உமா மகேஸ்வரி அனிழ நட்சத்திரம். கடவுளே, நான் நிஜமா சொல்றேன். என்னடி சொல்ற? என்னோட 2 கண்ணாலே பார்த்தது. எங்க? எப்ப? நான் உமா மகேஸ்வரி பாத்திருக்கு சீதம்மா. இங்கயா? உனக்கு என்ன பேய் பிடிச்சிருக்கா? எனக்கு ஹோமத்துக்கு போனேன்டி. விடு, நான் போறேன். கிளம்பிடு. எங்க போயாச்சு? கடவுளே, அப்பப்பா. ഉമാ മഹേശ്വരി അനിഴം നക്ഷത്രം. ഉമാ മഹേശ്വരി അനിഴം നക്ഷത്രം. இந்த மீனாட்சி எங்கதான் போனாலும் நம சிவாய, நம சிவாய, நம சிவாய, நம சிவாய. சாமி நில்லுங்க, ஒண்ணு நில்லுங்க, கொஞ்சம் பேசுனுங்க. நம்ம உமா மகேஸ்வரி மாதிரியே ஒரு பொண்ணு நான் பார்த்தேன். அசுத்தம் பண்ணாதே, கொஞ்சம் பேச விடுங்க. எனக்கு பூஜை இருக்கு. உமா மகேஸ்வரி மாதிரியே ஒரு பொண்ணு நான் பார்த்தேங்க. உமாவா? ஆமா. உமா மகேஸ்வரியா? ஆமா. உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா? ஷோ, அவ சத்து கடவுளே. போயிட்டானே. அப்படியெல்லாம் இல்லங்க, நான் பார்த்தேங்க. எனக்கு பூஜைக்கு சமயமாய், நீ போ. ஷோ, கொஞ்சம் ஐயா, ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? ഉമാ മഹേശ്വരി എപ്പോഴും ഒരാളെ ഞാനും കണ്ടു. நாங்களும் உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு தான் வந்தேன். நம்ம உமா மகேஸ்வரி தான். പെരിയസ്വാമി, പെരിയസ്വാമി. பெரியவரே, பெரியசாமி பூஜாமுறையில் இருக்கு, இப்போ வந்துடுவார். என்ன? அது உமா. என்னது? நம்ம உமா. உமா திரும்பி வந்தாச்சு. நம்ம உமாவா? ஆமா. வழியம்பலத்தில் வந்து உட்கார்ந்து இருக்க, நாட்டுக்கூட்டம் கூடி இருக்க. പടി ഇറങ്ങുമ്പോത് മനതിലെന്തോ തൂക്കി എറിഞ്ഞതാക്കും. സത്തു പോനാൻ നനച്ച് സാത്ത് ഊട്ടി വിട്ടിருக்க. ஆனா இப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
முடியாது, இனி எனக்கு முடியாது. கடவுளே, இந்த வயதான காலத்திலே இன்னும் இப்படி ஒரு தண்டனை. எவ்வளவு சொன்னாலும் மனசு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறது. என் மனசில் இருந்து யாரும் சொல்றத மாதிரி അവളെ കൂട്ടിയിട്ട് വരതുക്ക് ഗുരു കാരണവന്മാരാക്കും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിൽ നന്മയിരിക്കവങ്ങൾക്ക് താൻ മനസ്സിനെ പിടിക്കും. അയ്യ വാങ്ങേ പോകല. உமா தனியா வரல, அவளோட ஒரு குழந்தையும் இருக்கு. ஏய் என்னடி அது வந்து என்ன ஆச்சு? உமா மகேஸ்வரி வந்திருக்கா ஒரு குழந்தையோட. நம்ம உமாவா? ஆமா நம்ம உமா. வா ചേട്ടൻ ഉട്ടോളി അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. എവിടെ? ദാ അവിടെ. എന്നാ വാ, നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. இங்கே நின்னுடு, நாங்க பேசிட்டு வரேன். உமா, நீ ஏன் திரும்பி இங்க வந்த? என்ன சொல்றது, எப்படி சொல்றது? நீ அவனோட ஓடி போனதுக்கு அப்புறம் உங்க அப்பா பாடி அடிச்சு பின்ன வச்சாச்சு. நீ செத்து போயின்னு சொல்லி உங்க அப்பா உனக்கு வருஷா வருஷம் ஸ்ரார்த்தம் பண்ற. நம்ம சமுதாயத்துக்கு கெட்ட பேர் வந்தது இவளால தான். പിഴച്ചു പോയോട് ലോഹ്യം പറയാൻ വന്നിരിക്കുക. എന്നിട്ട് പോണുണ്ടോ? എല്ലാരും മാറി. മാറ് മാറ്. പോ, പോ. എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോ. പോ. ആ. എന്താ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? ആളല്ലേ പറഞ്ഞു. പോ അങ്ങോട്ട്. പോ. ഈ അശ്ലീലതയാ? വേഗം പോ ആവട്ടെ. അങ്ങോട്ട്. അങ്ങോട്ട് മാറിക്കാൻ. പെരിയസ്വാമി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ വരട്ടെ. വേണ്ട, ശവത്തെ തൊട്ട് അശുദ്ധാക്കാൻ ആരും അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. വാദ്യാർക്ക് ശുദ്ധല്ലാച്ചാ അത് സമുദായത്തിനും കൂടിയാ. പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചോള് പുറത്ത് തന്നെയാ. ആട്ടിപ്പായ്ക്കാ വേണ്ടത് ഈ പിഴച്ച അസത്തിനെ. ഉയിരോടെ ഇരിക്കുന്ന മകൾക്കാകെ ரொம்ப വേദനയോടെ സാത്തം പോട്ടാര്. സ്വന്തം സമുദായത്തിൽക്കാകെ വേദനയോടെ. அன்னைக்கு தொழுது சொல்லியாச்சு இல்லையா, எங்கேயாவது போய் பொழைக்கலான்னு. யாரும் கேட்கல. இப்பவாவது இந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு தாங்க எப்படியாவது பொழைக்கட்டும். ஏன் செல்லம்? അടിച്ചോടിക്കോളെ. ഇവളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കാനാ കണ്ടുപോകരുത്. ഈ ദേശത്തുള്ള നിഴല് പോലും കണ്ടുപോകരുത്. என்ன மன்னிச்சிருங்க. எங்கம்மா போறேன்? പെരിയസ്വാമി, സ്വാമി, இவரே, എന്തൊരു സ്വാമി? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. குட் மார்னிங். ഗുഡ് മോർണിംഗ്.
താങ്ക് യു. ഈ കാർഡ് ബ്ലാങ്ക് ആണല്ലോ. ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആണല്ലോ. എഴുതിക്കോളൂ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഒരു കാർഡേ ഉള്ളൂ. ശിവപഞ്ചനാഥൻ, സ്റ്റൈലിസ് ഡൽഹി, CEO, നോഡിയ. ഇമെയിൽ വേണോ? ഇരുന്നോട്ടെ സർ. shiva@style.com. ഇന്ന് 11:30 നിങ്ങളുടെ സഭാപതി സാറുമായിട്ട് എനിക്കൊരു അപ്പോയിൻറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലീസ് സർ, ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. ഹായ് രോഹിത. ഹലോ സർ. ഹലോ സർ, ഇത് റീതു, ദാറ്റ്സ് ജെനി. ഹായ് സർ. ഇനി ആ കുട്ടി വന്നില്ലേ? ഓ എത്തി സർ. സാവിയോ മെരിയുടെ വർക്ക് പെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. സർ പ്ലീസ്, അതുടനെ തീരും സർ. ആ കുട്ടി എവിടെ? ശിവരഞ്ജൻ എന്ന് വിളിക്ക്. സർ, സഭാപതി സർ വരുന്നു. ഐ എം ശിവപഞ്ചനാഥൻ ഫ്രം സ്റ്റൈലിസ് ഡൽഹി. I am Sabhavati. Nice to meet you. By the way, சாவியா மரியக்கு அனுப்பேண்ட டிசைன்ஸ் சீக்கிரம் அனுப்பணும். ரொம்ப ப்ரெஷர் இருக்கு அவரோட സൈഡിൽ നിന്ന്. അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി താനേ. അതിനാൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് മിസ്സാവக்கூடாது. Of course. മോർണിംഗ് സർ. സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ഡൽഹിയുടെ സ്റ്റാഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം ഇമ്മീഡിയറ്റ്. യെസ് സർ. ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ സർ. സർ, ഒരു ആഷിഖ് അലി IFT പൂനെ, രോഹിത IFT ബാംഗ്ലൂർ, ഹേമന്ത് MFA ശാന്തിനികേതൻ, ജെനി MFA ബാംഗ്ലൂർ. നിർത്ത്. ഈ കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കേ. സോറി സർ, ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ശിവരഞ്ജൻ എന്നൊരു പേര് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. ആ കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ സർ. ഡീറ്റെയിൽസ് ഉടനെ എടുക്കാം. ശരി.
ഇത് റീത്തുവിൻ്റെ ഡിസൈൻ അല്ലേ? യെസ് സർ. ഇത് ജെനിയുടെ ഡിസൈൻ അല്ലേ? യെസ് സർ. ദിസ് ഈസ് മൈൻ സർ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അതെന്റെയാണ് സർ. അത് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലായി. എത്ര ചാൻസുകളാണ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചത്? നല്ല നല്ല കമ്പനികൾ തന്റെ ചാൻസുകൾ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചില്ലേ? വെരി സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡിസൈൻസ്. ഇത് രോഹിതയുടെയാ. Then where is she? മുങ്ങിയല്ലേ? Irresponsible people. ഏതാ ഈ പൂർത്തിയാത്ത ചിത്രം? ഇതാരുടെ ഡ്രോയിങ് ആണ്? ആലിസ്? Who's this Alice? Tell me, whose artwork is this? Who's this Alice? No answer? സാവിയോ മറിയോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനി ഈ ആർട്ട് വർക്കിലാണ് ഇംപ്രസ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആലിസ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയണം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം. Who is this Alice? ആലിസോ? അങ്ങനെ ഒരാൾ അതാരായിരിക്കും? അതാരായാലും നിസ്സാര കക്ഷിയല്ല. നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഈ ആലീസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ അവർ നേരിട്ട് ഔണ്ട് ചെയ്യും. അതോടെ സ്റ്റൈലസ് ഡൽഹി ഔട്ട്. എന്നുവെച്ചാ നമ്മുടെ കാര്യം പോക്ക്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ. ശിവപഞ്ചനാഥൻ സാറിനോട് നമ്മൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. യു ആർ റൈറ്റ്. വാവ്, ഇൻക്രെഡിബിൾ. വെറുതെ അല്ല ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനി വീണത്. അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് എഗ്രിമെന്റ് ആയാൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ്സും ബെനിഫിറ്റ്സും ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകും. ആലിസ് എന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക്. പണം, പ്രശസ്തി, ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം. നോ, അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആലിസ് എന്ന ഹാക്കർ സ്വീകരിച്ച മാർഗം അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ? നമ്മളിൽ ഒരാൾ ആലിസ് ആവണം. യെസ്, ഗുഡ് ഐഡിയ. ഞാനാവാ ആലിസ്. എടാ പൊട്ടാ, നീ ഒരു പുരുഷനല്ലേ? അതൊരു പെന്നയമായി കൂടെ. ഹേയ് വെയിറ്റ്, ആലീസിന്റെ ഡ്രോയിങ്സ് ഒന്ന് പഠിക്കണം. ആ സ്റ്റൈലും അപ്രോച്ചും മനസ്സിലാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് കഴിയും. ഓ പിന്നെ, നിനക്കതിനുള്ള സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് വൈസ് ഞാനാണ് മുൻപിൽ. എനിക്ക് പറ്റും ആലീസ് ആകാൻ. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുകാരി ആൾമാറാട്ടം നടത്തുമ്പോ കാണുന്നവർക്ക് കൂടെ തോന്നണം. ഫിഗർ വൈസ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആപ്റ്റ്. ഫിഗറേ, അതിന് തലയ്ക്കകത്തുകൂടി എന്തെങ്കിലും വേണം. പ്ലീസ് ബി സീരിയസ് യാ. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഗെയിൻ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള സെൽഫിഷ് അപ്രോച്ച്, ഇറ്റ്സ് വെരി ബാഡ്. യു ആർ കറക്റ്റ്. സി, നമ്മളെ യാതൊരു ആർഗ്യുമെന്റും ഇല്ലാത്ത, യാതൊരു ഡിമാൻഡും ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അത് ശിവരഞ്ജനിയാണ്. An innocent girl. അവളെ വെച്ച് പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു കളി കളിക്കണം. നിഷ്കളങ്കമായ ആ മനസ്സിലേക്ക് ആലിസിനെ സങ്കല്പിച്ചിരുത്തണം. ആലിസ് ആകണം. നാനാ ആലിസാ?
ஐயோ நீங்களே ஆவலால ஆலிஸோ என்ன வேணாலும் என்னை விட்டுடுங்க. ശിവ പ്ലീസ്, ഞാൻ പറയുന്നത്. என்னை மன்னிச்சிடுங்க. എന്നെല്ലാം முடியாதுன்னா முடியாது. ശിവയെ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏതായാലും ഒരാൾ ആലിസ് ആയേ പറ്റൂ. നമുക്ക് നറുക്കിടാം. ഓക്കേ? ഓക്കേ. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. I'm Melvin Emanuel Yes. from Savio Maria, Italy. I'll just give you my card. Yep. How can I help you, sir? എൻ്റെ യാത്ര അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് മാസ്റ്റർ GM മിസ്റ്റർ സഭാപതി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? അദ്ദേഹം ഒഫീഷ്യൽ ടൂറിലാണ്. ഓ, സ്റ്റൈലസ് ഡൽഹിയുടെ CEO മിസ്റ്റർ ശിവപഞ്ചനാഥൻ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. സ്റ്റൈലസ് ഡെയിലിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലാണ്. ഓ, ദ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ? ഓക്കെ. ദേ, ആ കുട്ടികൾ സ്റ്റൈലസ് ഡൽഹിയുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. താങ്ക് യു. വെൽക്കം സർ. രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എനിക്ക് ശിവപഞ്ചനാഥൻ സാറിനൊന്ന് കാണണം. സാർ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓ, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ വരെ ഒന്ന് പോവാം. ആലിസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ആ, കം പ്ലീസ്, ഒന്ന് വാ, പ്ലീസ് കം പ്ലീസ്. ആഷിഖ് പറയൂ. ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിന്നോ? ഉറപ്പാണോ? ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഓ മൈ ഗോഡ്. പൂജ, ജെനി, എവിടെ എല്ലാരും? വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എന്താടാ? ആ റീതും ജെനിയും രോഹിതും ഒക്കെ എവിടെ? നീ കാര്യം പറ. സാവിയോ മരിയ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആള് വന്നിരിക്കുന്നു. ശിവപഞ്ചനാഥൻ സാർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളിത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും? അതല്ല പ്രശ്നം. ഒരുപക്ഷെ അവർ ആലീസിനെ ചോദിച്ചാലോ? സി, അവളെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കി നിർത്ത്. എവിടെയാ അവള്? ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ക്യാൻറ്റീനിലുണ്ടോന്ന്. Great. വെൽക്കം. Whoa. Really nice. Very well designed, yeah? താങ്ക് യു. Right. പ്ലീസ് ഇരിക്കൂ സർ. Okay. വന്ന വിവരം ഞാൻ GM-നെ അറിയിക്കാം. That's okay. എനിക്ക് ആദ്യം ആലിസിനെ ഒന്ന് കാണണം. കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലീസ് സർ, പ്ലീസ്. ഓക്കെ. Oh God, Alice's paintings. Every time I look at it, it gives me a different perspective. അതാണ് ഒരു ചിത്രത്തിനെ മഹത്തരമാക്കുന്നത്. സാവിയോ മറിയയിലെ ക്രിയേറ്റീവ് ടീമിനെ സ്വാധീനിച്ചതും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വാല്യൂ നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ലോകപ്രസിദ്ധ ഇറ്റാലിയൻ ക്യൂറേറ്റർ ഫോലി ഏഞ്ചലോയും സ്പാനിഷ് പെയിന്റർ പെത്രോ ഹൊറോഷിയും അങ്ങനെ എത്രയോ. ഇതാണ് സർ ആലിസ്. ഇത് ആലിസ് അല്ല. ഇത് ആലിസ് അല്ല. You're not Alice. ഇത് ആലിസ് അല്ല. ഇതാണ് ആലിസ്. This is not Alice. This is Alice. 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 മോളെ, ഒരാള് വിളിക്കുന്നു. Hey Alice. Hey Alice. മോളെ ദേ ആരോ വിളിക്കണം. Hey. എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാ? സോറി നിക്കണവിടെ. ആലിസ്. സ്വാമി, ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ. പൈപ്പടക്കണ്ട കേട്ടോ. ആലിസ്. ആലിസ്. ഓ,
വേർ ഹാവ് യു ബീൻ? അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമല്ല, പോവാത്ത ഇടമല്ല. ഐ മീൻ, എവിടെയായിരുന്നു? Where the hell have you been? Look at you. I just can't believe it's you. I've been. யார் நீங்க? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? കളിയാക്കുവാ? എന്ത് പോലാത്? തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നോ എന്നോടോ? ഇതൊക്കെ എപ്പോ പഠിച്ചു? Just relax. Forget everything. ഡോ തനിക്ക് എന്താടോ ഭ്രാന്തോ? കണ്ട പെൺപിള്ളേരെ കയറി പിടിക്കാൻ ഒന്ന് പണി നോക്കി പോയേ. വിട്ടിട്ട് പോടോ ഒന്ന്. அம்மா இவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுமா. சும்மா வந்து என்னெல்லாமோ சொல்றான். തന്നോട് ആലിസ്! എന്റെ ഈശ്വര, தெரியாது. அப்பலேருந்து என் கையை பிடிச்சி என்ன அடிச்சு என்னெல்லாமோ சொல்றேன் சார். ரொம்ப தொந்தரவு பண்றேன், ரொம்ப பயமா இருக்கு சார். ப்ளீஸ் എന്താണ് ഇവിടെ? ആരാ ഇത്? ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മാറിക്കോ, മാറിക്ക. ആരെ വിടരുത്, എല്ലാരും പിടിക്കും. എന്താ എന്താണോ? ആലിസ്, who is Alice? Sir, please help me, sir. Alice, please find her, sir. Okay. I can't roll, sir. Hold down. She is very precious to the world. Sir, Alice, please find her, sir. എന്താ ആരകണനാ? ചേട്ടാ, എനിക്ക് ആലിസിനെ ഒന്ന് കാണണം. ആലിസോ? അതാരാ? അയ്യോ, ആലിസ് അല്ല, ശിവരഞ്ജിനി. അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. ചേട്ടാ, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാ. അത് ശിവരഞ്ജനിയാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്കൊരു വർക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്. പ്ലീസ്, അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ. പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വന്ന് കാണൂ. എന്താ ഇവിടെ? കഞ്ചാമൂത്തപ്പടെ അവൻ ആലീസിനെ കാണണമെന്ന്. ആലീസിനെ അത് അയാള് തന്നെയല്ലേ? അത് അയാളാ, ആ മെൽവിൻ. അത് ആലീസ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ആലിസ് അല്ല, ശിവരഞ്ജിനി. തനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത്? അങ്ങോട്ട് പോണ്ട പ്ലീസ്. സാവ്യ മറിയ പോലൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയുമായി ഒരു ഡീൽ, അതെല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാക്കും. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രസ്റ്റീജിയസ് കോൺട്രാക്ട്. ആണ് വന്ന് അതിനേക്കാളേറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശിവരഞ്ജിനി. അവൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലമാക്കും. കടവുൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുമ്പി തന്ന കിട്ടാക്കനി നോ, അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. സോ സാവ്യ മറിയുമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ്.
സോറി, യു ക്യാൻ ഗോ പ്ലീസ്. സ്റ്റൈലിസ് ഡെലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർസ് അല്ല, സാവിയോ മറിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാവിയോ മറിയോക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അത്. ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ സാവിയോ മറിയോ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്താലും വേറെ ഡീലേഴ്സ് അതിന് തയ്യാറാവും. സോറി, ഞാൻ അല്പം ഇമോഷണലായി പോയി. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സാവിയ മറിയ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു പയ്യൻ ശിവരഞ്ജിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാമാണ്. ഇനി അവൾക്കൊരാപത്തുണ്ടാവാതെ നോക്ക വേണ്ടിയത് എൻ പൊറുപ്പ്. അതിനപ്പുറം നോ, മറ്റൊന്നുമില്ലാന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാ സോറി. Yeah, I can understand the situation. I'll take care of her. ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. ഷുവർ. ഓക്കെ. ദിസ് ഇസ് റിഡിക്കുലസ്. ഐ കാണ്ട് അഫോർഡ് ടു ലൂസ് ഹിം. മെൽവിൻ കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ക്രോസ് ആൻഡ് ക്രോസ്. മാസിന് ഈ ഓർഡർ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റൈലിസ് ഡെലിക്ക് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ തന്നെ ബാധിക്കും. സോ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് നമുക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. മെൽവിൻ ഒരു പ്രശ്നമായി നിൽക്കുമ്പോ ഹൗ കൻ വി ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്? അവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല, ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കണ്ടീഷനും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മെൽവിൻ ഇമ്മാനുവൽ will never ever step into India. ഹലോ, യെസ് യെസ്. ആ സാർ അടുത്തുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കാം. സാർ ട്രാവൽ ഏജൻസിന്നാ. ഡൽഹി ടു റോം സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. ഈ പാസഞ്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നു. തരൂ. ഹലോ, യാ, മെൽവിൻ ഇമ്മാനുവൽ, സാവിയോ മറിയോ ഫ്രം ഇറ്റലി. ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ മെയിൽ ചെയ്യാം. കൺഫേം ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. വെയിറ്റ്. കൊച്ചിൻ ടു ഡൽഹി. യാ, 11:30. ഓക്കെ. 11:30 എയർപോർട്ടിൽ എത്തണം. ഇവിടുന്ന് ബൈ റോഡ് 1 hour എടുക്കും സാർ. No. There are a lot of roadblocks. Train is better. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഒരു ട്രെയിനേ ഉള്ളൂ സാർ. അതും 15 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണം. എത്തിക്കണം. ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും അവന്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
സോറി സോറി സോറി. മെൽവിൻ! എന്താടി നിന്റെ വകുപ്പ്? നിക്ക്, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ വരട്ടെ. അല്ല, എന്താ നിന്റെ ഏർപ്പാട്? കഴിഞ്ഞ തവണ നീ അവനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നീ അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്നു. അല്ല, ഇതെന്ത് കളിയാ? ഞങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ. നിക്കടി അവിടെ, പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. അല്ലേ കൊള്ളാവില്ലോടി നീ. ഞങ്ങളൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? നിന്റെ സൂക്കേട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓരോരോ വേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങും, കൊള്ളാവുന്നവരെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള നാടകം കളി. എടി, ഇതൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് വല്ല തൊഴിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കു പെണ്ണെ. അധികമാ പേസാതെ പുരിജിതാ. എന്താ ഇത്? താനാരാടോ? തനിക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ഇവളുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നം എന്താ തനിക്കറിയോ? അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആൾ നിങ്ങളല്ല. അതിനാ ഇവിടെ പോലീസും സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത്. കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പോടോ. നീ ആരാണെന്നാണ് വിചാരം? ഗുണ്ടാസം കാണിക്കുന്നോടാ. If you touch me again, I will bloody kill you. Understand? കൊന്നുകളെ. എന്താ അവിടെ? What's the problem? ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ മര്യാദ? ഡോക്ടർ? Yes. This is how you treat a woman? ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പെരുമാറുക? ചൂല് കൊണ്ട് അടിക്കുക, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക? സോറി ഡോക്ടർ, എന്താണോ ഇതൊക്കെ? സാർ, ഇവളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പം വല്ലതും സാറിന് അറിയുമോ? ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ ഒരുത്തന്റെ പിന്നാലെ ഓടുക, പോർട്ടർമാരെ ഒക്കെ തള്ളിയിടുക. ലഗേജും കൊണ്ട് പോയി എന്നെ ഇടിച്ച് താഴെ. നിർത്ത്. നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ കൂട്ടം കൂടി തല്ലുകയല്ല. ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്നറിയോ? ഡോക്ടർ. വെറും ഡോക്ടർ അല്ല, ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്. അത്രയ്ക്ക് ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരാളോട് മോശമായി പെരുമാറുക, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ്. ചിലപ്പോ ആ കുട്ടി ഡോക്ടറുടെ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. நீங்க டாக்டரா? Yes. டாக்டருக்கு ஸ்டைலிஷ் டெல்லியில என்ன வேலை? അവിടെ എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. யாரது? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യ്, ആരായിരിക്കും? മെൽവിൻ. അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം? அவரோட பிஹேவியர் டாக்டர். திடீர்னு ஆலிஸ்னு சொல்லி பின்னால வராரு, பின்ன ஆலிஸ் இல்லன்னு வேற சொல்றாரு. ഇതിലേ தெரியாது அவர் ஒரு പേഷ്യന്റ്னு. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരാളെ തേടി ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന്? ആലിസ്, അത് யாருன்னு தெரியறதுக்கு. ആലിസ്, അവൾ തന്നെയാണ് വിഷയം. அந்த ஆலிஸ் யாரு டாக்டർ? ഞാനും അതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മെൽവിനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ച ആലിസ്. എന്തായാലും മെൽവിൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ആലിസ് കുട്ടിയല്ല. കാരണം ശാന്തിനികേതനിൽ ഇന്ത്യൻ മ്യൂറൽ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു തീസിസ് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് മെൽവിൻ ഇമ്മാനുവൽ എന്ന ആർട്ട് ക്രിറ്റിക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം അവൻ്റെ പപ്പ ഇമ്മാനുവൽ മെൽവിൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടുമുട്ടിയ പുണ്യസ്ഥലം കാണാൻ വലിയ മോഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആർട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ കൊളീഗ്സിനോടൊപ്പം അയാൾ അമ്മയുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്നു.
Friends, at last we've reached the holy land. My mama's land. എൻ്റെ മമ്മയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയ പുണ്യസ്ഥലം. ഈ കുന്നൻ പുറങ്ങളിൽ, ഈ മഞ്ഞു കൂടാരത്തിൽ, ഈ കുളിരിലാണ് എൻ്റെ പപ്പ ഇമ്മാനുവൽ പെരേര മമ്മയെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഈ മണ്ണിന്റെ സ്പർശം എന്നെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്നു. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്രവദിക്കും പോലെ എൻ്റെ മമ്മ നമ്മളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. താങ്ക് ഗോഡ്. നാവിൽ നീ, കാതിൽ നീ, കണ്ണിൽ നീ, മാതാവേ, പൂവിൽ നീ, പുല്ലിൽ നീ, പുണ്യം നീ, മാലാഖേ, തഴുകി നീ വിരലാലെ വേൽ പോലെ മിഴിനീളെ ഒഴുകി നീ അഴകോടെ പുഴ പോലെ വഴി നീളെ കന്നേ ധന്യേ നാവിൽ നീ, കാതിൽ നീ, കണ്ണിൽ നീ, മാതാവേ, പൂവിൽ നീ, പുല്ലിൽ നീ, പുണ്യം നീ, മാലാഖേ, തഴുകി നീ വിരലാലെ വേൽ പോലെ മിഴിനീളെ ഒഴുകി നീ അഴകോടെ പുഴ പോലെ വഴി നീളെ കന്നേ ധന്യേ. നിൻമുല പാലിൻ്റെ ഉറവയാമരുവികൾ മണ്ണിൻ്റെ ചുണ്ടിലെ അമൃത ബിന്ദു നിൻമുകിൽ പാട്ടിൻ്റെ മഴയിലെ കുരുവികൾ കൊഞ്ചുന്ന സ്നേഹമിൻ ഹൃദയ ബന്ധു പകലാണു നീ തണലാണു നീ പകരമൊന്നില്ലാത്ത പദമാണു നീ കന്യേ ധന്യേ നിന്നിറക്കൂടിൻ്റെ പടവിലായിരവുകൾ നേടുന്നു തിങ്കളിൻ ധവളതാലം നിൻചിരിക്കൂട്ടിൻ്റെ തളികയിൽ പുലരികൾ കൈതൊട്ടു തീർക്കുമിന്നരുണബിംബം നിറമേഴു നീ സ്വരമേഴു നീ നിറയുന്നു 14 കരയിലും നീ കന്നേ ധന്യേ നാവിൽ നീ കാതിൽ നീ കണ്ണിൽ നീ മാതാവേ പൂവിൽ നീ പുല്ലിൽ നീ പുണ്യം നീ മാലാഖേ തഴുകി നീ വിരലാലെ വെയിൽ പോലെ മിഴി നീളെ ഒഴുകി നീ അഴകോടെ പുഴ പോലെ വഴി നീളെ കന്നേ
ഫാദർ. ആ യെസ്. ഞാൻ അനസൂയ അൻസാരി. ഓ, ഇതെന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അൻസാരി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൊളീഗാണ് ഹർഷൻ. ഫാദറിന് പറയാൻ കഴിയും ഇതാരാണെന്ന്. ഇതെന്റെ ഐലൻഡിന്റെ കണ്ണുകൾ. My God, my son. മമ്മ, എന്റെ മമ്മ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഓ ജീസസ്, Peace be with you. Damn! Jesus Christ! I just can't believe this, yeah? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല? Come on, guys, just see. Can't you see the hidden images? Guys, it's a classical piece of art. I just can't believe it. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രം. ഇതിലെ ഹിഡൻ ഇമേജസ് ആരും കാണുന്നില്ലേ? Can't you see? കാണുന്നില്ല? അൻസാരി കാണുന്നില്ലേ? Damn, guys. ഹർഷൻ ശരിക്കും നോക്ക്, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ റിസർച്ച് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഇത്? വന്നേ, നീ നോക്ക്, കാണുന്നില്ലേ? ഓ, ഏൻഷ്യന്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ പെയിന്റിംഗ്സിലും അജന്ത എല്ലോറയിലും ഇത്തരം ഹിഡൻ ഇമേജുകളുള്ള വർക്കുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? അനസൂയ, come here. Come. On this frame, can't you see my mom's images on this frame? ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഇമേജസ് കാണുന്നില്ലേ? Just see. ഫാദർ ഇത് കാണുന്നില്ലേ? എന്റെ മമ്മയുടെ നാട്ടില് ലോകം അറിയാതൊരു ജീനിയസ്. യെസ്, ഫാദർ ഇത് അറിയണം. അല്ല, ലോകം മുഴുവൻ അറിയണം. ഇയാൾക്കിതെന്ത് പറ്റി? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന യങ് ആർട്ട് ക്രിട്ടിക്കാണ്. ഈ പെയിന്റിംഗ് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം ആരാന്നറിയാമോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ച് വർക്കുകൾ പുറത്തുവരാൻ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. മൈ ഗോഡ്, എന്റെ ഐലിൻ ഇത്ര ഭാഗ്യവതിയായിരുന്നു. Father! Harshan! Whoa! Harsha! Marvelous. This is excellent. This is too good. Father! കണ്ടോ ഫാദർ? എന്താ ഇത്? ഫാദർ, this is brilliant. ഇതെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള ഒരു അന്തേവാസി കുട്ടി വെറുതെ കോറി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഒരു കുട്ടി വരച്ചതാണോ? അതെ, ആലീസ്. അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആലീസോ? മോളെ ആലീസ്.
Alice? Oh God. Alice. Alice, you're a genius. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാകാൻ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നവൾ. മെൽവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്പർശം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിലക്കപ്പെട്ട വികാരങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. സ്ത്രീ സഹജമായ പ്രേരണ മറുവശത്ത്. ഈ വിരുദ്ധമായ ചിന്തകൾ അതവളെ വല്ലാതെ ഉലച്ചു കളഞ്ഞു. ഡോക്ടർ പ്ലീസ്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് தேவையில்லாத விஷயம். അറിയണം, അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. എതുക്ക്? ബിക്കോസ് സീ ദിസ് പിക്ചർ. ഇതാണ് ആലിസിന്റെ ഫോട്ടോ. ഇത് എന്നോட ഫോട്ടോ. நான் ஆலிஸ் இல்ல, என்னை விட்டுடுங்க. ഹേ ആലിസ്, ജെനി, ജെനി കഥക തുറക്ക്. ഹലോ, എന്താടി ഇത്ര താമസം? കൊള്ളാം, നല്ല ബെസ്റ്റ് ടൈം. ഡി ഈ മെയിലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കേ. എന്തേത്? സാവിയോ മരിയയുടെ വർക്ക് അപ്രൂവൽ ആയിന്ന്, അതും അവളുടെ പേരിൽ. ആരുടെ പേരില്? വാ പറയാം. ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക? നീ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നോ? ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നേ. ഇത് അവളുടെ അണ്ടർപ്ലേയാ, ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ അവള് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തായി? നമ്മളൊക്കെ തന്നെ വേഷം കെട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പാരാ. അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ എഫർട്ടിന് ഒരു വിലയില്ലാതായി. അങ്ങനെ അവൾ ആളാവണ്ട. വാ ചോദിച്ചേട്ടന്റെ കാര്യം. യാ
do you think we are? ഞങ്ങൾ എന്താ fools ആണെന്ന് കരുതിയോ? Bloody bitch. നിർത്തടി നിന്റെ അഭിനയം. നിന്നെ ആലീസാക്കി വേഷം കെട്ടിച്ചത് ഞങ്ങളാ. ആ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വേണോ നിന്റെ പ്ലേ? വേൾഡ് വൈഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടുന്ന പ്രൊജക്റ്റാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ മറന്നു അല്ലേടി? ക്രെഡിറ്റ്സും ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചെടുക്കാന്ന് കരുതി അല്ലേ? இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நீங்க எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் சொல்றத நம்புங்க. எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு புரியல ப்ளീസ്. നിനക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരാടി. വാടി ഇങ്ങോട്ട് പ്ലീസ്. ഈ ഇന്നസെൻസ് കുറെ കണ്ടതാ. മതിയാക്ക് മോളെ. എന്നിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ടീമായിട്ടിരിക്കെ. ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കും നീ. ഉള്ളിലെ മോഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറന്നു കളയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. പൊളിച്ചടുക്കും ഞാൻ. സാവിയോ മറിയയുടെ മുന്നിൽ ആലീസ് ആക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പൊളിച്ചടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതോടെ തീരും നിന്റെ അതിമോഹങ്ങൾ. റാസ്കൽ. Stop it. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத நம்புங்க. Look, don't mess with me. എൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കരുത്. എന്താടി ഇത്? നിന്റെ ഒരു ആലിസ് Tell me the truth or I'll pluck your eyes out. Just stop it. What the hell is happening here? It's none of your business. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം. You go. Calm down. Just calm down. I'm not here to exaggerate the issue. I'm here to fix it. We know how to fix this one. You better leave. Just calm down. Whoa! Just calm down, buddy. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്കത് അറിയും വേണ്ട. But one thing. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. It's like really bad. Hey. So പറഞ്ഞില്ലേ അഡ്വൈസ് വേണ്ടാന്ന്. Get lost. അവന്റെ ഒരു No, bloody. ഇവനെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്. No! Who the hell do you think you are? No, please! Bloody hell, who the hell? Let me see what he does. Don't touch me. Just don't. Calm down. Please. Don't touch. എന്താണിത്? ഒരുമാതിരി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. I just don't understand, David. നിങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് ഒരു റൈറ്റ് വേ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ശിവരഞ്ജനെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നേ? ആലിസ് പെയിന്റർ, അവരുടെ വർക്ക്സ്, അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ആവശ്യം. പറഞ്ഞതാണല്ലോ, അവൾ ആലീസ് അല്ല. ഞങ്ങൾ അവളെ ആലീസാക്കി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തതാണ്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ആലിസ് എന്ന പേരിൽ കുറെ പെയിന്റിങ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഡിസൈൻസ് അവഗണിച്ച് ആ പെയിന്റിങ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. അതൊരു ചീറ്റിംഗ് അല്ലേ? അതിനെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആലിസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഫൂളിഷ്നെസ്, വിഡ്ഢിത്തം. പക്ഷെ വിവരക്കേടിനുള്ളിൽ സത്യത്തിന്റെ ഒരു അംശമുണ്ട്. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ. നിങ്ങൾ ആലിസ് ആക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തി ശിവരഞ്ജിനി. ആ കുട്ടിയിൽ ആലിസിന്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ ഹിഡൻ ഇമേജസ് പോലെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് അവരൊന്ന് കാണണം, ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അവസരം തരണം. പ്ലീസ്, ജസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്, പ്ലീസ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു. സാവിയോ മറിയ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തു. ആ സന്തോഷം അറിയിക്കാനാ ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാനത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് ഐ ആം ഓക്കെ, ഐ ആം ഓൾ റൈറ്റ്. എനിവേ, മൈ ഹാർട്ട്ഫുൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. எதுக்கு? ആലിസിന്റെ പെയിന്റിങ്സ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ, ഐ മീൻ വേൾഡ് വൈഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുമ്പോ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണ്ടേ? அப்படின்னா ஆலிஸ் கிட்ட சொல்லுங்க, என்கிட்ட. ഞാൻ അതന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. സാവിയോ മറിയയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ടീം ഒരു വിസിറ്റിന് വരുന്നുണ്ട്. അവരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റിനെ, ഐ മീൻ ആലിസിനെ, അവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. പ്ലീസ്, ഈ മുഖം മൂടി അഴിച്ചു വെക്കണം. പ്ലീസ്, പ്ലീസ് കം ബാക്ക്.
പിറന്നാളിലേ കിട്ടിയത് ആലീസിനെ. 2 2.5 വയസ്സ് പ്രായം. സത്യത്തിൽ ആഗ്നസ് സിസ്റ്ററിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ദൈവം വെച്ചു കൊടുത്തൊരു സമ്മാനം. ശരിക്കും ഒരു മദർലി അഫെക്ഷൻ. അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ. സിസ്റ്ററിന്റെ വയലിൻ അതൊരു പ്രാർത്ഥന പോലെയാ. ആ സംഗീതത്തിന്റെ പ്രേരണയിലാ ഊമയായ കുട്ടിക്ക് സംസാരശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. പിന്നീട് പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയുമായി സിസ്റ്ററിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ വളരുകയായിരുന്നു. ആലിസിലെ ചിത്രകാരി എങ്ങനെയാ വളർന്നു വന്നത്? ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ദിവ്യാത്ഭുതമായി തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ നിസ്സാരമായി കണ്ടിരുന്ന കാര്യം. സിസ്റ്ററിന്റെ വയലിന് നേരവും കാലമൊന്നുമില്ല. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കും. അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആലീസ് ചുവരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂറിയിടും. പലപ്പോഴായി പൂർത്തിയാക്കിയ ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയതും. വെറും പുകഴ്ത്തലല്ല ഫാദർ, റിയലി ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ടച്ച്. പക്ഷേ വിധി മറ്റൊരു വഴിക്കായിരുന്നു. സിസ്റ്ററിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണം. ആ സ്വർഗീയ സംഗീതം നിലച്ചപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഉണർവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആലീസ് തളർന്നുപോയി. സങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി ഏകാകിനിയെ പോലെ അവൾ നടന്നു. അവളുടെ മൗനങ്ങളുടെ ആഴമറിഞ്ഞ തമ്പുരാൻ അവളിൽ കനിഞ്ഞു. തിരുവസ്ത്രത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് അവളെ മാടി വിളിച്ചു. ഇന്നവള് കർത്താവിന്റെ തിരുമണവാട്ടിയാവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
Melvin, see this? See? It's marvelous. മനോഹരമായിരിക്കുന്നു മെൽവിൻ. എന്താ പറഞ്ഞേ? Marvelous. Marvelous. മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായി. It's marvelous. It's brilliant. Beyond all this, my friends, is synesthesia. Music with colors. സംഗീതത്തിലൂടെ ഉണരുന്ന സർഗചൈതന്യം. ഫാദർ, സംഗീതമാണ് അവളുടെ വരകൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത്. ഇതാണ് ഫാദർ ആലിസ്. Guys, this amazing piece of art is actually drawn by a friend of mine, and I can't even tell you how proud I am of her. Yeah, it's really great work. Yeah, can you see the symmetry between the music and colors? Do you see the hidden images? The style of approach, the symmetry between images, it's incomparable. Come here. If you see it from this perspective, it gives you an entirely different image. I mean, it's just mind-boggling. The flair of the artist comes from the splendor of the colors that she's used. Yeah. It's marvelous and so mysterious. Yeah. It's like a totally different image. Wow. I mean, can you see it? Yeah, it's totally different. See? Amazing. Isn't it great? It's so cool. Artist. She's the artist. Can we hear it all? Yeah, sure. Come on, come. Actually, What's wrong? Oh, what happened? I'm sorry. What? I'm really sorry. Something wrong. Just give me a minute. Okay. കേട്ടില്ലേ പ്രൊഫസർ പസോളിനി മെൽവിറ്റിയും പറഞ്ഞത്? ഡോക്ടർ പസോളിനി ഒരു പെയിന്റിംഗ് അംഗീകരിച്ച അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ലോകോത്തരം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ മെൽവിറ്റ പറഞ്ഞതും മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ഒറ്റ ഇമേജ്, ഈ ഹിഡൻ ഇമേജിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയെ പറ്റി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ? ആലിസ്, പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. സംഗീതത്തിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നിറങ്ങളുടെ സമന്വയം നടത്തുന്ന സിനസ്തേഷ്യ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ആലിസ് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ. പ്ലീസ് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കൂ. ഇത് ആലിസിന് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാ. ആലിസ്, ആലിസ്, ആലിസ് പ്ലീസ്, ഞാൻ പറയുന്നു. பாருங்க, தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் ஏன் என்கிட்ட சொல்றீங்க? ஏதோ ஒரு ஆலிஸ்க்காக ஏன் என்ன தொந்தரவு பண்றீங்க? என்ன விட்டுருங்க ப்ளீஸ். ശിവരഞ്ജിനിന് ഉള്ളിലുള്ള ആലിസ് അവളെ വല്ലാതെ സഫക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ നിരീക്ഷണം ശരിയാണെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷവും അത് സംഭവിക്കും. മറ്റൊരൊളിച്ചോട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള സ്വയം തിരിച്ചറിയൽ. ബട്ട് സർ, അതിനവൾ ഇപ്പോഴും കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലല്ലോ. അതൊരു ബോധപൂർവമായ ഹൈഡിംഗ് ആണെങ്കിലോ? ഉദാഹരണത്തിന്, അവൾ മെൽവിനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാണാനെത്തിയത് ആലിസ്. പിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആലിസ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ നിന്നുപോയത് നമ്മുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സൂചനകളാണ്. എക്സാക്ട്ലി സർ. അന്ന് അവൾ ബെഡ്റൂമില് സ്വയം ആലിസ് ആവാൻ ശ്രമിച്ചത്. യാ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഡിസ്ക്ലോസ് എവറിഥിങ്. നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവളോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം. Reveal our identity and motive. Mr. Melvin, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ടാലൻസോടെ നമുക്ക് അവളെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. യെസ് ഡോക്ടർ.
ശിവരഞ്ജിനി, മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ പോലും മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. ശിവരഞ്ജിനിക്ക് പോലും സ്വയം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാരമുണ്ട്. ശിവരഞ്ജിനി, ഈ സ്റ്റൈലിഷ് ഡൽഹിയും ഇറ്റലിയിലെ സാവിയോ മറയും ഒക്കെ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ദിസ് വാസ് എ ക്ലിനിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഡോക്ടർ ശിവ പഞ്ചനാഥൻ. ഐ എം ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ രോഹിത ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഡോക്ടർ ഹേമന്ത്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും. ഞങ്ങൾ കുറെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. நல்லதுக்கா? யாரோட நல்லதுக்கு? அப்ப நான் என்ன பைத்தியம் சொல்றீங்களா? അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ചെറിയ താളം തെറ്റൽ, മനസ്സിന്റെ ഒരു മലക്കം മറിച്ചിൽ, അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. அப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க? நான் அப்நார்மல் சொல்ல வரீங்களா? நீங்களும் உங்களோட அந்த டாக்டர் தான் அப்நார்மல். ഹേ ശിവ, പ്ലീസ് ശിവ. ശിവ, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ്. டாக்டர், எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பைத்தியமாக்கிட்டீங்கல்ல? என்ன சும்மா இருக்கீங்க? சொல்லுங்க, பைத்தியமாக்கிட்டீங்கல்ல? கூல் டவுன். என்ன கூல் டவுன் டாக்டர்? உங்க பேஷண்ட் இருக்காருல மெல்வின், என்ன ஆலிஸா மாத்தணும்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. இதுக்காக நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாடகம் ஆடி என்ன பைத்தியமாக்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க. எப்பவோ செத்து போன அந்த ஆலிஸ், அவளோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி என்னால முடிக்க முடியும்? சொல்லுங்க டாக்டர், எனக்கு தெரியல. என்னால எப்படி முடிக்க முடியும்? டாக்டர், அந்த ஆலிஸ் எப்படி செத்து போனா? இதோட பதில் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க டாக்டர், அந்த ஆலிஸ் எப்படி செத்து போனா? ஆலிஸ் சாவலல்ல, கொன்னுட்டாங்கல்ல. அந்த மெல்வின் தானே அவளை கொன்னா. கொன்னதுக்கு அப்புறம் தானே இப்படி பைத்தியக்கார மாதிரி அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். Why don't you shut up? മെൽവിൻ ഭ്രാന്തനുമല്ല, കൊലയാളിയുമല്ല. He is an internationally renowned artist. നിന്നിലെ കലയെ മാത്രം പ്രണയിച്ച ജീനിയസ് ആണ് അവൻ. 1000 ജന്മം ജനിച്ചാലും നിനക്ക് അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. டாக்டர், தயவு செஞ்சு நிறுத்துறீங்களா? அந்த மெல்வின் தான் ஆலிஸை கொன்னா. ഇല്ല, നീയാണ് ആലിസിനെ കൊന്നത്. You killed her. You murdered her. ആലിസ്, ഇന്ന് നല്ല ഹാപ്പി മൂഡിലാണല്ലോ. ഹേയ്, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയില്ലാന്ന്? ഓക്കെ, അതെ, ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. എന്റെ മമ്മയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇതുവരെ കാണാതെ എന്റെ മമ്മയുടെ ചിത്രം ആലിസ് വരച്ചത്? അത് ഒരാളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലൊരു രൂപം തെളിഞ്ഞു വരില്ലേ? ഫാദറും ആഗ്നസ് സിസ്റ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു. മെൽവിൻ്റെ മമ്മയെക്കുറിച്ച് ആഗ്നസ് സിസ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു. ഇറ്റലിയിലേക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയിന്നാ സിസ്റ്റർ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. നിത്യവും അവർക്ക് വേണ്ടി കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ചൊരിയണേന്ന്. ആ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. സിസ്റ്റർ ആഗ്നസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ തന്നെയാ മമ്മ എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ തന്നെയാ ഞാനും പാടി നടക്കാറ്. ഞാനും പപ്പയും അമ്മയും തിരുക്കുടുംബമാണെന്നാ മമ്മ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുള്ളത്. ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലം ആലിസിനറിയോ, യൂറോപ്പിലെ മഞ്ഞുകാലം, മഞ്ഞ് പെയ്ത് മണ്ണും മനസ്സും തണുത്ത് മരവിച്ചിരിക്കും. എല്ലാവരും മാളങ്ങളിൽ കയറും. പിന്നെ നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ തെളിയിച്ച് ക്രിസ്മസിന്റെ ആരോഗ്യങ്ങളുമായിട്ടാ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക. തിന്നും കുടിച്ചും ആടിയും പാടിയും ആഘോഷത്തിന്റെ രാവുകളാണ്.
മനസ്സിന്ന് പോകുന്നില്ല. മമ്മ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയത്. സമ്മാന പൊതികളുമായി തിരിച്ചെത്തുന്നതും കാത്തിരുന്നതാണ് ഞാനും പപ്പയും. പക്ഷേ കൊണ്ടുപോയി. ഈശോ വിളിച്ച പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ അനുസരിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ആഗ്നസ് സിസ്റ്ററിനും താങ്ങാനായില്ല. വയലിനും സിസ്റ്ററും സംഗീതത്തിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയും അഭയവും. പിന്നെ ദൈവം എന്നെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മമ്മയ്ക്ക് പകരം തന്നതാ എന്നെയെന്നാ സിസ്റ്റർ പറയാറ്. എനിക്ക് പേരിട്ടത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച. ഓ മൈ ഗോഡ്, ആലിസ്. എൻ്റെ മമ്മയുടെ പേര് ഐലൻ. ഐലൻ ആലിസ് ആഗ്നസ് സിസ്റ്റർ. പപ്പയും ഞാനും കൂടാതെ എൻ്റെ മമ്മയെ മനസ്സുകൊണ്ട് നടന്ന ആഗ്നസ് സിസ്റ്റർ. അവരിലൂടെ മമ്മയെ ഉള്ളിലേറ്റിയ ആലിസ്. Mama, wherever you are, thank you. ഇത്രയും വലിയൊരു കലാകാരിയെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നതിന്. എൻ്റെ മമ്മ തന്ന ജവമാലയത്. പരമപിതാവിൽ നിന്നും എൻ്റെ മമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മഹാനിധി. ഈ നിമിഷത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഞാനത് ആലിസിന് സമ്മാനിക്കുന്നു. മഞ്ഞിൽ കറുമ്പു പറയാതെ നുള്ളി കനലു വിതരണ പോലെ മാറിൽ തൊടുന്ന വിരലൊന്നു പൊള്ളി കുളിരു പടരണ പോലെ മധുരമേ ലഹരിയുടെ പുഴ
നഖമുനകൾ തനുവിലതു വിരുതുകൾ നിറമേഴും ചൊരിയുന്നു മഴവില്ലായി വിരിയുന്നു ചൂടി നിന്ന മേഘമായി ഞാൻ പൊഴിയുവാൻ പുതിയ നിറമഴകൾ പ്രളയമേ നിന്റെ കടലു നൽകുന്ന പ്രണയ സൽക്കാരമോ മഞ്ഞിൽ കുറുമ്പ് പറയാതെ നുള്ളി കനലു വിതരണ പോലെ ഹലോ ഫാദർ. ഹലോ, സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലേ? ഓ യെസ്. ഏലിയാസ് അച്ഛൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. പള്ളിമേടല്ലേ? അതെ, അവിടെ ശരി, തന്നെ. സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സത്യം പറഞ്ഞ വീട് വിട്ടുപോയ മകൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്പനുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം, അത്തരത്തിലൊരു സന്തോഷ മെൽവിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അയലിൻ്റെ മകൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായി വലിയ നിലയിലിരിക്കുക, അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒരഭിമാനമാണ്. താങ്ക് യു ഫാദർ. സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കും സ്വന്തം വീട്ടിലോട്ട് വന്നൊരു ഫീലാ. യെസ് യെസ്. ബട്ട് വൺ തിങ്, ഇതൊരു സാധാരണ വീടല്ല. ഐ മീൻ ആത്മീയ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സാധനാഗ്രഹം. ഇവിടെ ചില നിഷ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പലതും തെറ്റുന്നതായി തോന്നി. കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, നീ വളർന്ന നാടിൻ്റെ സംസ്കാരം അതെനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അവൾ കന്യാവ്രതം നോറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ മനസ്സിൻ്റെ ചാഞ്ചല്യം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നിന്റെ മനസ്സിലും അങ്ങനെ വല്ലതും? നോ ഫാദർ, എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആലിസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളല്ലാണ്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല. നോ, ഐ എം റിയലി സോറി ഫാദർ. പക്ഷേ അവളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊന്ന് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അനാഥത്വം അവളുടെ മനസ്സിനേൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ വലുതാണ്. നിന്റെ പ്രസൻസ്, അതിലൊരു അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടാണ് കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ വൈദികൻ ഇരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസികളുടെ വ്യഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈശോയോട് യാചിക്കും. പറയേണ്ട ആശ്വാസവാക്കുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നാവിൻ തുമ്പിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കും. നിന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും ചിലതെല്ലാം പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഒന്ന് കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന കൈക്കൊള്ളണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ തീരട്ടെ എല്ലാം. കന്യാവ്രതത്തിന് ഒരുക്കം ചെയ്തവർക്ക് പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടാവും. അതിനെ അതിജീവിക്കണം. ജപമാലയിൽ ശരണപ്പെട്ട് അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദാ നോക്ക്, സ്നേഹിക്കുന്നത് പാപമൊന്നുമല്ല. സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് സന്യാസിനി ആകാനും കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയിലേക്കല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ സമസ്ത സൃഷ്ടിയിലേക്കും സ്നേഹം വളരണം. എങ്കിലേ ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസിനിയാകാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിത്യം സ്മരിക്കണം, മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിയണം. തമ്പുരാൻ നിനക്ക് വഴികാട്ടും.
ആലിസ് പ്ലീസ് അത് നശിപ്പിക്കരുത്. എന്നോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് അത് മാത്രം ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്. ആലിസ് ആലിസ് പ്ലീസ്, ഞാൻ എന്ത് പ്രായച്ചിത്തം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ വരെ തരാം. പക്ഷേ ആ ചിത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ്. വെളിപാട് പോലെ കോറിയിട്ട ആലിസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ലോകം കാണണം, ആദരിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ നിന്ന് ഞാനത് കാണും. അതെന്റെ വിശ്വാസമാണ്, ആലിസിന്റെ സൃഷ്ടിയിലുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്താ കുഞ്ഞെ ഇങ്ങനെ? മെൽവിനും കൂട്ടുകാരും നിന്നോട് 1000 തവണ മാപ്പ് പറഞ്ഞതല്ലേ? തമ്പുരാന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹ സർഗസിദ്ധി അത് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാ മഹാഭാഗ്യമാ. നീ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അതിൽ നിഗൂഢമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തപ്പോ മനസ്സിലുണ്ടായ സന്തോഷം അത് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. അതേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. അതില് അശുദ്ധമായിട്ടൊന്നുമില്ല കുട്ടി. ഈ കണ്ണീര് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഈശോയിൽ സമർപ്പിതയായ ഒരാൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ തെറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണീര്? തുടച്ചു കളമോളെ. ദേ അവര് യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. തിരിച്ചു പോകുന്ന അവരെ കണ്ണീരോടെയല്ല യാത്രയാക്കേണ്ടത്. തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മെൽവിന് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, പ്ലീസ്. Hey, leave it. It's all over. It's not a big deal. I do agree. And we all apologize for what Melvin did. പക്ഷേ ആലീസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിനെയാണ് മെൽവിൻ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൽവിന് ആലീസിനോട് ബഹുമാനമാണുള്ളത്. കുട്ടിയുടെ ഡ്രോയിങ്സിൽ എന്തോ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും കാണാനാകാത്ത ഡൈമെൻഷൻസ് ആണുള്ളത്.
ഐ മീൻ ഹിഡൻ ഇമേജസ്. അത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മെൽവിനുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ്. ഐ മീൻ വിസ്ഡം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ബിക്കേം എ വേൾഡ് റിനോഡ് ആർട്ട് ക്രിട്ടിക്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആലീസിന് കിട്ടിയ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് മെൽവിന്റെ ആരാധന. അത് തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. പോയിട്ട് വരട്ടെ ഫാദർ. പപ്പായോട് എൻ്റെ അന്വേഷണം പറയണം. വരയ്ക്കണം, ഇനിയും വരയ്ക്കണം. ദൈവം തന്ന സിദ്ധിയല്ലേ. വരട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയില് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓർക്കണം. How is she now? She's not responding, doctor. She's lost lots of blood and she's on IV fluids now. Doctor, even the BP is also not stable. Give her the whole blood. Yes. Let's hope for the best. May God bless her. മരണത്തോടെ മല്ലടിച്ച ദിനരാത്രങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ, ഫാദറിന്റെ ആലിസിനെ സ്നേഹിച്ച നിർമ്മലാ ഭവനിലെ അന്തേവാസികളുടെ മുട്ടിപ്പായ പ്രാർത്ഥനകൾ. ഏഴാം നാൾ പ്രഭാതത്തിൽ ആ മഹാ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. Don't do that! Alice! Doctor! Doctor! എന്താ മോളെ തുറച്ചു നോക്കുന്നേ? ദേ, പേടിക്കണ്ട, ഒന്നുമില്ല. മോൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. മോളെ ആലീസ്, ദൈവം നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ദൈവം ഉള്ളംകൈയിലാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ആലീസ്, നിനക്കൊരാപത്തും ഉണ്ടാവില്ല. നീ ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ. അപ്പൊ മോളുടെ പേരെന്താ? ശിവരഞ്ജിനി. മരണത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും നീ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണർന്നത് മറ്റൊരാളായിട്ടായിരുന്നു.
ശിവരഞ്ജിനി. டாக்டர் என்ன சொல்றீங்க டாக்டர்? நான் அந்த ஆலிசா. சொல்லுங்க டாக்டர், இது எப்படி ஆச்சு? நான் எப்படி அந்த ஆலிசான்னு சொல்லுங்க டாக்டர். Cool down. Listen to me. മനസ്സിന് താങ്ങാനാവാത്ത സംഭവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷാമാർഗം. ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫ്യൂ. മെൽവിൻ്റെ ആലിസും ഈ നിൽക്കുന്ന ശിവരഞ്ജിനിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് മെൽവിൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അന്നവൻ തിരിച്ചറിയാതെ പോയ നിന്റെ പ്രണയം. അവൻ ഇന്ന് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ്. ആലിസിന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിന്നിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി. എല്ലാവരും അവനവന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ മെൽവിൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു ഉപാധികളും ഇല്ലാത്ത പ്രണയം. കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സമയമെടുത്തേക്കും. പക്ഷെ മെൽവിൻ, നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ അവൾ ഏത് ഐഡന്റിറ്റിയിലായാലും നീ അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇനിയും അവൾ ഒരിക്കലും ആലിസ് ആവില്ല. അവളുടെ കഴിവുകളെ മാത്രമാണ് നീ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയായിരിക്കും. കാരണം വേറെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റം അവൾക്കിനിയും താങ്ങാനാവില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അവളെ അത് എന്നേക്കുമായി ഇരുട്ടിലാക്കും. സ്വയം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ഒരു മനോനിലയിൽ അവൾ എത്തിച്ചേരും. എൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും പറയുക, ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നേ ആളുകളെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനസ്സ് വായിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. ശിവരഞ്ജിനി, പ്ലീസ് എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം പറയരുത്. ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത്. എൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ ദൈവം തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചതാ ഈ ജപമാല, ഈ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം. ആലിസ്! ആലിസ്! ഇത് നിന്റെയാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ എന്റേതാണ്. നീ ആലിസ് ആയാലും ശിവരഞ്ജിനി ആയാലും നിന്നെ എനിക്ക് വേണം. സുഖനാഖമുന